यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज आलोचना करिवा एकाक्षर कौन है। एकाक्षर कौन? जुगे जुगे सत्य त्रेता द्वापर कली चारि जुगे ही एकाक्षर होची सार है। एकाक्षर सूत्र अणाक्षर सूत्र ये होची गुरु दत्त प्रदान। बुझिपार ना? आपको किए बताती? गुरु। चारि वेद पर सिना गुरु कहे दे हस्त मारिन चिन्ह देवे। ये जो जिनिस ये विद्या को बा ये मार्ग को बा ये तत्व को गुरु कौन कहते? चारि वेद पर सिना पंचम वेद ज्ञान। पंचम वेद ज्ञान को जानी था किए से ना सदगुरु बा तत्वगुरु। तत्वगुरु कौन करती? एकाक्षर मार्ग एवं अणाक्षर मार्ग को कौन कहती? शिष्य मान को प्रदान करे। एकाक्षर संसार में मन रखी था। आगुर आम आलोचना करथिले 12 1 13 गोटी एकाक्षर कौन हो संसार में परिप्रकाश। वर्तमान ताको अनेक मुनि ऋषि साधु सन्त बाहर किए कहते 64 एकाक्षर कही गला 108 एकाक्षर। बुझी हो ना? कि शास्त्र कहे महापुरुष प्रमाण दियंती 12 मात्रा जे 12 एकाक्षर मूलटी अटई हकार। 12 मात्रा है 12 गोटी ये हकार अक्षर मिशिगला 13 टोटाल एकाक्षर हो सर्वमोट 13 गोटी एकाक्षर। ये जो एकाक्षर भितर 13 गोटी एकाक्षर मध्य ओंकार एकाक्षर तत्व हूँ सार तत्व। एटा आमे कहू ना। श्रीमद भगवत गीता प्रमाण दिए ओमत्य एकाक्षर ब्रह्म बेहरन मामुनु स्मरण जो प्रयातित्य जन देहं सजाति परमांगति। ओंकार होती परम ब्रह्म निर्गुण निराकार। ये भाव को जे धारण करी ओंकार पाखे शरण पशे से प्राणी कौन हुए? मुक्तिगामी करे बा परम ब्रह्म को कौन हुए? कृपावन करिथाए। बुझी होची? एकाक्षर गोटे जिनिस पुनर्बार एकाक्षर गोटे जिनिस कौन? अर्ध नारी अर्ध पुरुषंकर सम्मिश्रण होची एकाक्षर। से बाप नुह कि माँ मध्य नुह। देखला बेलू सी मध्य बापा देखला बेलू सी मध्य माँ। से शंकराचार्य कहते आदि गुरु शंकराचार्य तुम्हें च माता पिता तुम्हें तुम्हें च बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्राविड़ तुम्हें सर्वा मम देव देव। तेणु सी निजे बापा निजे होती माँ। जहाँ महापुरुष कहती एकाक्षर जहाँ को कही अर्धेक अंडीरा अर्धेक माई। बुझीगला ना? एकाक्षर अर्धे अंडीरा अर्धे माई। जो आग को जो आउची बीतिपात समय ये समय रे तुम्हें जदि से ब्रह्म एकाक्षर सूत्र को धारण कर महापुरुष माने कहती ठाकुर अभिराम परमहंस भाषा रे निश्चिंत तमें कूल को विहन होगी रहिब। बुझिपारे ना? बुझिपारे कहले एकाक्षर जो चिन्ही थी बोलो कोइली कूल को विहन निश्चय से होइबा लो कोइली। कहले एकाक्षर जो चिन्ही थी लो कोइली कूल को विहन निश्चय होइब लो से कोइली। एकाक्षर सूत्र जानी बा से मार्गे जे गमी
ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଏ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପୁଣି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଜୁଥିବେ ନିରନ୍ତର। କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଏକାକ୍ଷର, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଜା ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଓଙ୍କାର ନା। ବେଦର ମୂଳଟି ଓଙ୍କାର, ଓଙ୍କାର ହଇଲା 32 ଅକ୍ଷର, ଦେଖାଇନି ନା। ବେଦୁ ହଇଲା ନାନାବତୀ, ତାତ୍ଵ ତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଦର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଓଙ୍କାର। ମନ୍ତ୍ରରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର। କହିଲେ ଓଙ୍କାର ଏକାକ୍ଷର, ଓଙ୍କାରଟି ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର। ତାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର 12 ଅକ୍ଷର। ଯଦି ଜପିବ ସେ 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ଜପ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ସୂତ୍ରକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଜୁଥିବେ ନିରନ୍ତର। କଳିର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ବାରଣ ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭୂତ ହବ, ସିଏ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଭଜନ କରୁଥିବେ। ସେ ଏକାକ୍ଷର କିଏ? ସେ ଓଙ୍କାର। ଦେବତା କିଏ? ସେ ଓଙ୍କାର ସିନା ହେଲେ ଦେବତା ରୂପରେ କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ସିଏ ନାରୀ, ତାଙ୍କ ନାକ ବୁଡ଼ାଇନି, ନୂତନ ଗନ୍ଧିନି। ହଁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, କାଲି ଗଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାତିରେ କ'ଣ ହେବେ? ଦେବକୀ ମା ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଆଉ ସକାଳେ ହେଲେ ସେ ଦେବକୀ ନାହାନ୍ତି କି ସେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉଛି ଏଇ କଥା ଉପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ସଜନୀରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ, କହିବା ଲୋକର ମନକୁ ନ ଆସେ, ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଲାଜ। ପୁରୁଷ ହୋଇନ ଲିଙ୍ଗ ତାର ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନାହିଁ ଯୋନି, ଅତି ଅରସରେ ରତି କରୁଥାନ୍ତି ନାହିଁ ଦିବସ ରଜନୀ। କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇ, ସ୍ତନ ଭାଙ୍ଗି ପୁତ୍ର କ୍ଷୀର ପାନ କରେ, ମୁଖ ଗୋଟି ତାର ନାହିଁ। ପାଦ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ଗମନ କରଇ, କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ତିନି ପୁରେ ଦେଖେ, ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସ୍ୱାଦ ମଣେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ'ଣ ଜିହ୍ୱା ଅଛି? ପାଦ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ନାସା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାସା ନଥାଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଘ୍ରାଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ଜିହ୍ୱା ନଥାଇକି ସ୍ୱାଦ ମଣୁଛନ୍ତି। ପାଦ ନଥାଇ ଜଗତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି। କହେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୀରବର, ଏ ରସ ରସ ନାହିଁ। କବିକୁ କ୍ଷମା ସେ ପଣ୍ଡିତ ବର, ସେ ମୂର୍ଖ ବା ବୁଝିବେ କାହିଁ। ଇଏ ମୂର୍ଖ ଆମେ କହୁନୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ଲୋକ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ। ଯିଏକି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର, ଯିଏ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵ ଠାରୁ ସଂସାରରେ ତତ୍ଵ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମେଶ୍ଚ ମାତା ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେଶ୍ଚ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେଶ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ। ତତ୍ଵବାଦରେ ରହିଛି। ହଁ ସଙ୍ଗେ ସହ ମିଳା, ଯୋଗ ଫଳ କୁରେ କେଳା, ଯାହା ହେବ ଯୋଗ ଫଳ ତାହା ତ ନାମ। ହଂସ ବୋଲନ୍ତି କେଇଟା? ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର? 2ଟି ଅକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତି ହଂସଟାକୁ ଏକାକ୍ଷର। ଏକାକ୍ଷର ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହୋଇଥିବ ଏକାକ୍ଷର। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ। ହଂସଟା କେତେ ଅକ୍ଷର? ହଟି ଶିବ ବୋଲି କହି ଶହଟି ଶକତି ବୋलाई, କେଇଟା ହେଲା? 2ଟା ନା। ଠିକ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସଦଗୁରୁ ତତ୍ଵଗୁରୁ ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ପବନକୁ ନେଇକି, ହଂସକୁ ନେଇକି,
କୁମ୍ଭକରେ ଯୋଗ କରି ବଙ୍କୁନାଳରେ ତାକୁ ଉଠେଇବେ। କ'ଣ ବଙ୍କୁନାଳ ପାଣି ବହୁଛୁ ଜାଣି ଶସ୍ତ୍ର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହବ ତା ହିଁ ନାମ, ସେଇଠି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ବୁଝି ହଉଛି ନା? କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଯାକ ଖୋଲିକି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହଁ ସଙ୍ଗେ ସହ ମିଳା, ଯୋଗ ଫଳ କୁରେ ଖେଳା, ଯାହା ହେବ ଯୋଗ ଫଳ ତାହା ତ ନାମ, ଭଲା ନାମ ବାଇ କଲାରେ, ହଂସ ହଂସ ବୋଲି ଘାଡ଼ି ଦେଲାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକାକ୍ଷର ମାର୍ଗ, ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ଵ, ତାର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର। ତାକୁ ଯିଏ ଧରିଥିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ମଧ୍ୟ ଭବ ସଂସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ତରିଯିବ। ଏକଥା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ହରି।